तो पिला माने आज आम पढ़ा नवम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण। प्रथम अध्याय प्रसंग है पिला माने शब्द गठन। आस पिला माने आज आम शब्द गठन विषय पढ़ा। आस तले लेखा जाइथिबा वर्ण गुड़िक विषय आलोचना करिबा। देखो पिला माने लेखा अछि ट अ ण ठ रहड़ अ क ख घर नगर सरबत अनवरत। तो पिला माने देख प्रथम धाड़ी रे थिबा नंबर 1 रे ट अ 2 रे न ठ रे दुईटी वर्णर मिलन घटी हेले सेथिरे कौनसी अर्थ प्रकाश पाउना। पुणी सही धाड़ीर रहड़े 3टी वर्णर मिलन घटी हेले तहिरु मध्य कौनसी अर्थ प्रकाश हेउना। द्वितीय धाड़ी रे थिबा अ क ख आदि गोटे गोटे वर्ण होइथिले मध्य सेगुड़िकर अर्थ प्रकाश करिवार क्षमता अछि। नंबर 4 देख अर अर्थ विष्णु, 5 कर अर्थ मस्तक वा जल, 6 खर अर्थ आकाश, सेपरी 7 नंबर घर, 8 नगर, 9 सरबत, 10 अनवरत एकाधिक वर्णर मिश्रण रे सृष्टि होइछि। देख किंतु प्रत्येकर अर्थर प्रकाश करिवार क्षमता रही। वर्तमान आमे देखिले जे एक वर्ण वा एकाधिक वर्णर मिलन रे किछि ना किछि अर्थ प्रकाश होछि। अर्थ प्रकाश क्षम एही वर्ण वा वर्ण समूहर मिलन को शब्द कहा जाए। तो पिला माने शब्द काहा कहा जाए? एक वर्ण वा एकाधिक वर्ण मिलित होई कोनोसी अर्थ प्रकाश करते ताकू शब्द कहा जाए। एठारे वर्तमान प्रमाणित हैला जे प्रथम धाड़ीर वर्ण वा वर्ण समूह 1 रु 3 पर्यंत अर्थ प्रकाश करि पारु थिबारु सेगुडी को शब्द पदवाच्य नुहे, किंतु द्वितीय धाड़ीर 4 रु 10 पर्यंत वर्ण वा वर्ण समूहर अर्थ प्रकाश करि पारु थिबारु सेगुडी को शब्द पदवाच्य कहा जाए। देख पिला माने शब्दर प्रकार भेद अनुशीलन जना जाए जे भाषा हेउछि भाव विनिमय सर्वश्रेष्ठ माध्यम। पुणी शब्दपुंज हेउछंती ए भाषार अंग प्रत्यंग सदृश। ए मानंकु नहीं से निजर कलेबल वृद्धि करिवारे क्षम होइथाय। गोटे भाषार शब्द भंडार को लक्ष्य करे जना जाए जे सेथिरु अनेक बहु काल धरी अपरिवर्तित थिबा बेले केतेक शब्दर कालक्रमे परिवर्तन घटी नुआ रूप होइछि। केतेक शब्द लोकमुखरु नूतन भाव सृष्टि होइथिबा बेले केतेक अन्य भाषारु आसी ए भाषा सहित मिसी जाइछि। एही धारार प्रचलन हेतु गोटे भाषा मध्यरे विविधता लक्ष्य करा जाइथाय। आम ओडिया भाषा मध्य एही धारारु बाद जाय नाही। अधिकंतु एही धारा को आखि आगे रखी भाषा भंडार को 4 भाव में विभक्त करा जाइछि। सेगुड़िक हेला यथाक्रमे तत्सम तद्भव देशद और वैदेशिक। भाषा को केते भाग विभक्त करा पिला माने शब्द भंडार रे 4 भाग रे गोटे 1 नंबर हेला तत्सम, द्वितीय हेला तद्भव, तृतीय हेला देशज एवं 4 नंबर हेला वैदेशिक। तो पिला माने तत्सम कहिले कौन बुझ माने तत्सम कहा कह जाए आस से विषय जानिबा। तस् और सम ए दुईटी शब्द मिश्रण तत्सम शब्द गठित होता है। यार अर्थ हेउछि पिला माने ताहा सहित समान, अर्थात संस्कृत भाषा सहित समान हैला। संस्कृत भाषार केतेक शब्द अपरिवर्तित होई
ଅବିକଳ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଏପରି ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଭାରତବର୍ଷରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଏ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଉପରେ ରହିଆସିଛି। ସେହି ଧାରାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବାଦ୍ ଯାଇନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନଦୀ, ଆକାଶ, ଅଙ୍କ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାର, ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପିଲାମାନେ ତଦ୍ଭବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆସ ଜାଣିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଭବ ବା ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ଯଥା ଦେଖ, ସଂସ୍କୃତ ତଦ୍ଭବ ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ଏଇଟା। ନଦୀ ନଈ, କୂପ କୂଅ, ହସ୍ତୀ ହାତୀ, ଘୃତ ଘିଅ, ଗାଭୀ ଗାଈ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଧ, ଘୋଡ଼କ ଘୋଡ଼ା, ଭୂମି ଭୂଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଦେଶଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ରହିଛି। ଦେଖ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏକରେ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଦୁଇରେ ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଏବଂ ତିନିରେ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭବ ଭାଷା। ଦେଖ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ, ଦେଖ ପିଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ କାଣା ଅଛେ ଆମର ଇନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅଡ଼ା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଅଗାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅଟେଇ, ଅରମା, ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରଭୃତି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଭାଷା ସେଇଟା ହେଲା ଢିଙ୍କି, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଅଖାଡ଼ୁଆ, ଜନ୍ଟାଲ, ଠେକରା, ଝୁମୁକା, ହାଡ଼ୁଟି ପ୍ରଭୃତି ପିଲାମାନେ। ତ ବୁଝିଲ। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ବୈଦେଶିକ ଭାଷା। ବାଣିଜ୍ୟ ହେତୁ ହେଉ ବା ଶାସନ ସୂତ୍ରରେ ହେଉ କେତେକ ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ଭାବରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ତେଣୁ କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ। ସେଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗିର୍ଜା ବା ପାତ୍ରୀ, ଜାବନିକ ଅକଲ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଲା, ମୁନି ପ୍ରଭୃତି। ଧୀରେ ପାର୍ସିକ ଅଙ୍ଗୁର, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରିଶ, ହୁସିଆର ଇତ୍ୟାଦି। ତୁର୍କୀ କଇଞ୍ଚି, କୁଲି, ଗାରିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ତୋପ, ଚପାତି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଂରାଜୀ ଟିକେଟ, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ୍, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ, କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ପରିସର ଅତି ବିଶାଳ। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ମୌଳିକ ଓ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ହେଲା, ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଦେଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଏ, ତାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଯଥା ଦେଖ, ଗଛ, ବହି, ଧୂଳି, ପାଟ, ଡେଙ୍ଗା, ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଯଥା ଦେଖ, ଘର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ତା ସହିତ ଆମେ ଉଆ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଏଟା ହେଲା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଘର ଯୋଗ ଉଆ, ପ୍ର ଯୋଗ ତାପ ପ୍ରତାପ, ପାନ ଯୋଗ ରା ପାନରା, ତଳ ଯୋଗ ଉଆ ତଲୁଆ, ପାଣି ଯୋଗ ପାଣିଆ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ।
ଆହୁରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କ୍ରିୟାପଦ ମୂଳ ରୂପରୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାପଦ ମୂଳ ରୂପ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଧାତୁ। ହସିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଲା ପିଲାମାନେ ହସ୍ ବା ଧାତୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଧାତୁ କ୍ରୁ ଯୋଗ ଅନୀୟ କରଣୀୟ, ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗ ଅନୀୟ ଦର୍ଶନୀୟ। ଦେଖ ଉଡ଼ ଯୋଗ ଅନ୍ତା ଉଡ଼ନ୍ତା, କାଠ ଯୋଗ କାଠି ବା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖିଲ କୁଲା ଯୋଗ ଏଇ କୁଲେଇ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବଚନ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି